Now I am greatly honored to invite our Diocesan Metropolitan, His Grace Dr. Sakrayama Nicolavas, to deliver his message and officially break the ground. Faith in God and love of God makes us do audacious acts. I was doing a quick calculation here. It was said that this property might cost about a couple of million now, and we are going to construct a building worth more than 3 million. So we are making an effort of about $5 million by this small community. The house of God should be the house of worship where we continuously offer worship. It shouldn't be a place where we occasionally wander in for a couple of hours during a weekend. It should be a place where people experience God. It should be a place where the children grow up experiencing their life in God. So as we break the ground and begin the construction of this church, let us pray for the building we complete and we will consecrate with the grace of God will be a place where we will experience God. Thank you for being here and being in our midst and helping us in this venture. With these words, I think with the prayers and seeking blessings of God and intercessions of St. George, our patron saint, let us break the ground. One thing we are not trained. We would like to get some information. Your comments, please. Oh, sure. Well, I'm the United States Congressman, the federal representative for all of Staten Island and part of Brooklyn. And this today is one of the very good things I get to do with my job, to share in a community, to share my faith as a Christian. It's very important to me. But I think that we live in a very difficult world, and there are many challenges. And in a world that has become religious intolerant, faith has been under attack in the last decade. And I think that this is a symbol of hope, not only for my community here in Staten Island, but for the world. And to see the community come together and coalesce around their faith to bring the value systems and the belief in God that is so important for the future of our children, that's what I think this represents. That's what it represents to me. And it really tells me that the United States, Staten Island, and hopefully the world has a beautiful future with a strong faith in God. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. We from Kairali Television, we would like to have some information, and you got it here, and your comments, please. Yeah, it was a wonderful way to spend the morning. You wake up, you see it's snowing and it's raining, and you think, oh boy, today might be a rough day, and then you come in here and you feel the warmth. I think this is a really important thing for Staten Island, because many people who don't live on Staten Island have a misperception of what it is, or who we are. They think we're a monolithic group. Staten Island is actually much more diverse. And when you come under this tent and you see these wonderful people, it's a reminder of that. I feel very blessed because I got to know some folks in the community almost 20 years ago when I worked for John Fusco, who actually served not only as the councilman for the area, but was the attorney for the church. And all of the members of this community from that moment embraced me, even long before I was an elected official. So to be able to come back years later in my role as the councilman and offer my support and my thanks, it's actually a wonderful moment for me. So I'm very happy to be here. These are really, truly good people, people of faith, and it's going to be a wonderful institution. And I'm just glad to be a part of it this morning. Thank you, Councilman. Thank you for coming. ഈ സ്റ്റാറ്റനിലെ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിലെ പഴയ അംഗവും ഇപ്പോഴത്തെ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ മെമ്പറുമായ രാജീവ് പിലിപ്പങ്കത് നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം. സ്റ്റാറ്റൻ്റെ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പർ എന്ന നിലയിലും ആദ്യം മുതൽ ഈ സെൻറ്റ് ജോർജ് പള്ളിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കുകൊണ്ട അനുഗ്രഹമാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് സാമ്പത്തികമായിട്ടും ഭൗതികമായ വളർച്ചയ്ക്ക്. അതുകൊണ്ട് ഈ പള്ളിക്ക്, ഈ സഹതായിക്ക് നിങ്ങൾ 10, 100, 1000 കൊടുത്താലും അത് 100, 1000, 14 ഇരട്ടിയായിട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഉറവിടമുള്ള
അനുഗ്രഹങ്ങൾ പകർന്നു തരുന്ന ഒരു സഹതായാണ്, അത് പള്ളിയാണ്. സ്റ്റാറ്റയിലെ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിനോട് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ്. സ്റ്റാറ്റയിലും ന്യൂയോർക്കിലും മലങ്കര സഭയിലെ എല്ലാ മക്കളും ഇത് മലങ്കര സഭയിലെ അമേരിക്കൻ ജോർജിയൻ സെൻ്ററായിട്ട് ഒരു പുതുപ്പള്ളിയായി തീരട്ടെ എന്ന് അന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പൊസിഷനുകളിലിരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോർഡിനേറ്ററുടെ അധീനതയിലിരിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ഒരു മെമ്പറാണ് മിസ്റ്റർ ആൻഡ്രൂസ് ഇട്ടിവര. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാം അവരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന്. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷത്തിൽ ഏറെയായിട്ട് ഈ ദേവാലയവുമായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ എനിക്കിടയായിട്ടുണ്ട്. സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടും ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി ആയിട്ടും ഒക്കെയും ഈ ദേവാലയത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരമായ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അത് മുഖാന്തരം എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ദേവാലയത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഈ പുതിയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ പണികളിലും എനിക്ക് ഭാഗവാക്കാകുവാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഇന്നത്തെ വികാരിയും പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഫാദർ അലക്സ് കെ ജോയി അച്ഛനോട് നമുക്ക് ഈ സംരംഭത്തെക്കൂടെ അന്വേഷിക്കാം. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം അമേരിക്കയിലെ ആദ്യത്തെ ദേവാലയം, ആ ദേവാലയം ഇന്ന് അത് പുതുക്കി പണിയുന്നതിൻ്റെ പ്രാരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ഒരു അസറ്റാണ് സഭയ്ക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കൻ ഭദ്രാസനത്തിനും. ഇപ്പോഴേ നമ്മളിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്തിന് തന്നെ ഏതാണ്ടൊരു $2 മില്യൺ നമുക്ക് വില വരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ $3.5 മില്യൺ മുടക്കിയാണ് നമ്മൾ പുതിയ ദേവാലയം നമ്മൾ പണിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ടൊരു $6 മില്യൺ വില വരുന്നതായ ഈ ദേവാലയം ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമാണ് എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. പാശ്ചാത്യ ദേശത്ത് ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ദേവാലയം വാങ്ങിയത് ന്യൂയോർക്കിലെ സ്റ്റാറ്റൻ സെൻറ്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയമാണ്. ഈ തരുണത്തിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നിങ്ങളേവരുടെയും സഹായവും സഹകരണങ്ങളും പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും എല്ലാ ഇടവകാംഗങ്ങളോടുള്ളതായ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. താങ്ക് യു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ കോർഡിനേറ്ററായിട്ട് പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ള നിതീഷ് കെ ജോയോട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഹലോ, ആദ്യമായിട്ട് ദൈവത്തിന് സ്തുതി കരയറ്റുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ അനവധി വർഷങ്ങളായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഇന്നതിൻ്റെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. അടുത്ത 1.5 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെ സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ആഗ്രഹിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഫിനാൻസ് കോർഡിനേറ്ററും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആദ്യം മുതലേ ഉന്നത പൊസിഷനിൽ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ശ്രീ ബാബു ഫിലിപ്പ് അദ്ദേഹത്തോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. We are undertaking this humongous project. This is the first church owned and consecrated in the Western Hemisphere by the Indian Orthodox Church almost 35 years ago. We start with 11 members and we grow up to 100 members, family members right now, and the current church is not spacious enough to hold all the members for special occasions as well as the regular Sunday services. Having this trouble for the last many years, we prayerfully thought and planned for a bigger and spacious church holding the Indian Orthodox tradition as it is, and the result of that one is we bought this particular land in the prime place of Staten Island. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ എല്ലാ പുരോഗതിക്കും കാരണം അതിൻ്റെ ട്രസ്റ്റിയാണ്. മണിയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. നമ്മുടെ ഈ ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റിയോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ നടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച്. അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. ദൈവം സഹായിച്ച് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം സഹായം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് തീരും. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗവാക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ ചർച്ചിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. സെക്രട്ടറിയുടെ സമീപനവും സെക്രട്ടറിയുടെ നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനമാണ് ചർച്ചിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് കാരണം. അതിനായിട്ട് ശ്രീ ജോൺ ചെറിയാൻ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കാം. As the secretary of the church, I am really grateful to get an opportunity to build this church. It's really a blessing,
and I'm looking forward for everybody's help and support from the community, from US, Middle East and India. എൻ്റെ പേര് റജി വർഗീസ്. ഞാൻ ഈ വർഷത്തെ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റാണ്. അതോടൊപ്പം ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് കർമ്മം നിർവഹിച്ച ഈ ചർച്ചിൻ്റെ ഫിനാൻസ് കമ്മിറ്റി മെമ്പറാണ്, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് മെമ്പറാണ്. അതോടൊപ്പം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ PRIO കൂടിയാണ്. ഈ സംരംഭത്തിൽ എൻ്റെ ആദ്യം തൊട്ട് എൻ്റെ എല്ലാവിധമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള സഹായങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീർന്നത് ഒരനുഗ്രഹമായി ഞാൻ കരുതുന്നു. പുതുപ്പള്ളിയുടെ നാമത്തിൽ നിർമ്മിച്ച ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ ഭാഗവാക്കാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ സ്നോയിലും ഈ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഇത്രയും മാത്രം ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു ചേരുകയും ഈ സംരംഭം ഒരു വലിയ വിജയമായി തീർന്നതിലും ഒരു അനുഗ്രഹം, ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം എന്നും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.